Hello and namaste. Welcome to this special episode of one more campaign webinar. So, as I said, we're going to talk about the biggest campaign of the year, 11/11. This is me, Raj Kanika, Sera Performance Manager at Daraj Nepal. Today, I have a very special guest, the man, the myth, the legend, Mr. Temple Packrell. Hello, hi. What's the Temple Namaste. Starting with a short introduction. हुन त हजुरको introduction खासै सरसरले पनि चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर, a short introduction. So I'm Temple, as you all know, of office मा त सबैले चिन्छ, but for sellers, I think some sellers will know me. जोसँग we meet up. But yes, I think after a long time again, since 11/11 is coming, I'm here, and I think it's great to be part of this. I think webinar is something always that we try to join. So yeah, Regis, great to be part of this show. Sure that. So catching up a bit, हामी अब धेरै भइसक्यो कुराकानी पनि नभएको because everybody सबै busy है. So कस्तो भयो त तिहार भनेको? तिहार, yeah, it was फेरि अलि दराजमा चाहिँ तिहार is always interesting किनभने 11/11 मै पर्छ हैन. So हाम्रो लागि चाहिँ I think it always becomes अलिकति अब काम पनि र तिहार पनि सँगसँगै भइरा हुन्छ. But I think it was यो पालि तिहार लामो पनि थियो, so we got bit of break. Yeah, in between. In a way त्यो हिसाबले चाहिँ, so it was fun. So अलिकति एउटा quick stop, relax, एउटा stop gap जस्तो भयो. But yes, I think it was fun. How was yours? कस्तो भयो? It was good day, especially compared to दसैँ चाहिँ it was much better because of the weather and everything as well. And also अब दसैँमा ठ्याक्क the whole long campaign we had. Yeah, I think it was 15 days को campaign नै भयो दसैँको पनि हाम्रो. Yes. So highlighting a bit more on that, हाम्रो दसैँको this year र अब last year को अलिकति comparison गर्दाखेरि just on the campaign route मा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो त? So interesting. यो पालि अब कस्तो छ भने दसैँ was a very tricky this year. Especially अब हुन्छ नि जति पनि अब मैले सेलर्सहरु भेन्डर्सहरु भेटिरा हुन्छु at my capacity हैन. So market was quite tough. एक त weatherले पनि हो भन्छु हैन. I think अब weather पनि पानी परिरा थियो हुन्छ नि, people were probably not going out that much, shopping थियो, एउटा vibe पनि create भएन. At the same time अलिकति economic को हिसाबले पनि I think we're also running through अलिकति tough times. So I did hear कि market मा अलिकति हुन्छ नि पहिलाको दसैँ जस्तो sales भएन. हुन त फेरि category अनुसार छ, कुनै category मा they've been fairly stable छ भने कुनै category को sellersहरुको लागि चाहिँ अब it's been pretty tough हैन. I think people have become more cautious about अलिकति spending, customerहरुले केमा खर्च गर्ने नगर्ने अलिकति careful भए देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ I think offline मा चाहिँ a lot of vendors have been hit hard from मेरो perspective र मेरो discussions हरुको basis मा. Having said that, online मा चाहिँ I think we were actually a lot more successful. Of course, growth we saw year-on-year growth. Last year भन्दा नि we did better this time, frankly speaking. In fact, numbers are हेर्नु पर्दा we did about 105% of our order target, almost 98% of our हामीले business को जुन GMV target राखेको थियो, we hit about 95 to 98% of our GMV. So हाम्रो business wise we did quite well. But I think yes, for us also the growth was not भनौं न जुन level का हामीले हरेक दशैं to दशैं growth देख्थ्यो त्यो growth भएन, but there was still a good growth. And I think offline लाई business लाई हेरेर online सँग compare गर्नु पर्दा चाहिँ I think we were much at a better place from a numbers हरुको perspective बाट हेर्दाखेरि. So yes, for sellers that sell on our platform, I hope it was a very good successful दशैं also for them. Yes. Thank you for the insight there. It's always such a wonderful conversation तपाईसँग कुरा गर्दा. There's always numbers, data and so on आइरहेको हुन्छ त्यहाँतिर हैन. अनि adding a bit more to this, we have our के भन्छ the main campaign coming up as well. So यसमा अलिकति यसमा पनि numbers हरु breakdown गर्दाखेरि what do the projections look like for this year? So this 11/11 is also slightly tricky because business wise हामीले के हेर्नु पर्छ भने we just can't अब भनौं न look at 11/11 मात्र भनेर हेर्न नि मिल्दैन हैन. एउटा च्यालेन्ज के छ भने च्यालेन्ज पनि छ, अपर्च्युनिटिजहरु पनि छ हैन. So it gets tricky every 11/11 मा when we project our numbers. हाम्रो SNPT, हाम्रो strategy and planning team हरु हुन्छ हैन, जोसँग we work closely to kind of come up with projections. But this year tricky is there are elections, right? Which means that people will probably be customers, sellers will probably be moving out अलिकति towards हुन्छ नि उहाँहरुको अब particular उहरुमा cities हरुमा जानु होला हैन.
जहाँबाट चाहिँ अब you know we might face challenges when it comes to operations हरू हैन so this time it's going to be pretty tricky in terms of how we kind of position र कसरी चाहिँ यसलाई stretch गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ र plus at the same time there is also an opportunity for certain categories like World Cup को हिसाबले for televisions हुन्छ नि so World Cup चल्न लागिरहेछ there's lot more already TV searches हरू आउन थालिरहेछ प्लेटफर्ममा हैन so from a number perspective we're going to do slightly higher than last year ko 1111 definitely so this 1111 for our sellers is going to be even bigger 1111 for sure but what's going to happen from is हामीले यो पालि प्रोजेक्ट गरेको चाहिँ traffic will also be high but then what we are expecting is more customers will hopefully convert to our orders compared to last year भनौं न अब let's say last year 3 लाख मान्छे आएर 70-80,000 किन्यो भने अब this time we're expecting 3 लाख मान्छे आयो भने चाहिँ 1 लाख orders किन्छन् भने and I'll also come back like you know how this ties on with our overall strategy पनि but generally अहिलेलाई चाहिँ I think numbers मै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's more about we're going to probably expect 4.5 लाख to 5 लाख लगभग हुन्छ नि people coming on the app so that's for sellers यो सबै customers are coming to their doorstep हैन so I would highly request encourage sellers हरूलाई कि you know try to see हजुरले यो opportunity हरू चाहिँ कसरी cash in गर्न सक्नुहुन्छ because we know these people will come in our customers will come in on the platform and we want to make sure हामीले त्यो customer लाई चाहिँ right way मा कसरी sellers हरू categories हरूमा चाहिँ divert गर्न सक्छौं and we can make the most out of it but yes from a business perspective I can't exactly disclose the number, but from a traffic perspective, for like 50,000 almost people that we're going to expect. At the same time, in terms of order-wise, this will also be higher than last year 1111. Yes, thank you so much for those insights there. So before moving to my next question for the day, I would like to request the tech team to show up हाम्रो last year numbers. In comparison of दशैंको क्याम्पेन र 1111 कस्तो भयो थियो भनेर र त्यो नम्बर्सहरु देखाउँदै गर्दाखेरि one thing that I want to talk about is हाम्रो preparations र new strategies कस्तो भइरहेछ जस्तो yeah I think no this is really important question फेरि हैन strategy किनभने I think it's very important that हाम्रो strategy be it for 1111 and as a business के छ अब हामी generally we don't get to kind of talk on a high level हैन I think one core strategy might change as a business case on it. We've moved slightly away from business ko sales जुन त्यो GMV हामीले अब हाम्रो यो internal GMV भन्छौं I think अब सबै vendors हरू they might not be well aware कि हो हामीले अब यसलाई general merchandise like overall gross merchandise value भन्छौं हैन so this is our overall sales जुन सामान बिक्री हुन्छ त्यसको टोटल भ्याल्यु भनौं न है पहिला चाहिँ this was our number that we used to really run after monitor हुन्छ नि internally as a business हरू पनि हुन्छ नि sellers हरूसँग पनि त्यसरी नै कुरा गर्दा ल दाइ दिदी सेल्स बढाउनु पर्यो हुन्छ नि so we used to look at this number हैन अब this year our focus has kind of shifted अलिकति towards orders हैन कसरी चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ we can get them to buy many times and more times on the platform then just basically customer coming on the platform and buying let's say 1111 मा एकचोटी किन्नु होला अनि फेरि next year 1111 मा मात्र आउनु होला हैन so we're trying to हामीले चाहिँ त्यो as a strategy र as a company चाहिँ कसरी business मा चाहिँ कस्टमरलाई हरेक महिना we can bring them back हैन so that retain them exactly retain गर्यो हैन र उहाँहरुको लाइफटाइम भ्याल्यु भनौं एउटा कस्टमर लाइफटाइम भ्याल्यु हेरेर चाहिँ त्यो अप्रोचमा गएर सो यसले चाहिँ के गर्यो भने सेलर्सहरुलाई पनि business spread गर्न सजिलो भयो के हाम्रो as a platform हेर्दाखेरि right so now we get more customers coming in we get more orders आउँछ प्लेटफर्ममा र त्यही orders लाई चाहिँ हामीले सेलर्सहरुमा डिस्ट्रिब्युट गर्न पाए के so this year fundamentally our strategy has been कि ल we should focus on categories like beauty categories like fashion हुन्छ नि categories like home and living हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अब it's all about त्यो impulsive buying हुन्छ customer side बाट हुन्छ नि assortment चाहियो order it's all about lot of orders rather than something selling like washing machine or हुन्छ नि let's say laptops you know which is always a smaller segment from a platform perspective so strategy wise it's been really about driving orders when we drive more orders more business for sellers we can get these orders reach out more to the sellers rather than just looking at GMV so that's been at the core and this is also why I think हाम्रो sellers might have seen हुन्छ नि अब participation मा त्यो submissions हरुको लागि countdown भनेर treasurables हरु you might have been talking with sellers on separate webinars about countdown हरु so countdown technically चाहिँ के हो भने अब 1 तारिक देखि 10 तारिकमा हामीले के देख्छौं भने lot of people actually come on the app
अनि 11 तारिकमा these people or customers don't come on the app हैन सो we do see डेटामा कि मान्छे 1 तारिकदेखि 10 तारिकमा आउने हाम्रो जति पनि कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ सबैजना 11 तारिकमा आउनुहुन्न भन्ने डेटा हामीले देख्यौँ हैन सो now this made it look like we have अलिकति एउटा opportunity cost छ यहाँ हैन सो 1 तारिक 10 तारिक आउने कस्टमरलाई पनि हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं त भनेर we came up this slightly different concept of countdown which means basically जति पनि एउटा क्याटेगोरीको एउटा भनौँ न अलिकति सस्तो क्याटेगोरीको रेन्जहरुको सामानहरु हुन सक्छ त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ अहिले नै हाउ क्यान वी अफर डिस्काउन्ट्स and this is also why हाम्रो सेलर्सहरुले त्यहाँ काउन्टडाउन 1111 काउन्टडाउनको ट्रेजरेबल देखिरहनु भएको थियो होला र फेरि छुट्टै 1111 को ट्रेजरेबल देखिरहनु भएको थियो होला and this was designed in such a way as part of our strategy so you get more orders we get more orders and we can actually try to हुन्छ नि reach out to even more customers then खाली 11 तारिकलाई मात्र कुरेर यो कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ ल अहिले कार्टमा त हाल्नु तर 11 तारिकमा मात्र convert गर्नुको सट्टा चाहिँ and that's why coming back to my earlier point कि why we are focusing in conversion त भन्दाखेरि त्यो 1 देखि 10 तारिकमा पनि we are hoping we're going to see more numbers and this has been very true as well true in the last when we look at the last few days our orders have spiked up compared to last year because same time and I'm very thankful to every sellers that has been part of this josle हाम्रो countdown treasurable मा submit गर्नुभयो I'm 100% sure all of them have started seeing हुन्छ नि numbers are already spike but yeah I think at the heart of our strategy to kind of keep it something that's relevant for our seller base I think that's where it is at the core of यसमा अलिकति to touch upon your question on highlights हुन्छ नि अब more than for sellers I think this is something for customers that we also want to share कि हामीले कस्टमरको साइडमा के गरिरहेको छौं त भन्दाखेरि I think a lot of this I'm sure हाम्रो existing sellersहरुलाई त थाहा होला but new sellersहरुको लागि चाहिँ we have something called mega vouchers हैन so I mean दशैंहरुमा आउनु भएको sellersहरुलाई त थाहा होला तर this is like investment that we make in our platform for all the products that are available on our के भन्छ products so यसमा चाहिँ what we do is हामीले slabsहरु बनाएर हुन्छ नि vouchersहरु क्रिएट गर्छौं अहिले पनि सेलर्सहरुले हाम्रो वेबसाइटमा जानु भने you will see हुन्छ नि prices जहाँ चाहिँ 12000 मा यति अफ 25000 मा यति अफ भनेर राइट so different price points जहाँ हामीले ट्याप गरिराछौं र यसको साथसाथै I think bank discounts amazing bank discounts by our payments team हरूबाट हुन्छ नि so I think I don't exactly recall the numbers but I was hearing about 14-15 banks have already been part of it apparently we have 15% off 20% on credit card 2500 some discounts or 3000 some discounts so I'm super thankful also to our partners who've been part of this but I think sellers को लागि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि भने we know a lot of people are going to move towards card payment yes यो card payment ले sellersहरुलाई कसरी benefit गर्छ भने failed delivery will go down right yes it's always marketplace model मा बसेपछि failed delivery is always a difficult move but what we are trying and I want to make sure our seller is also well aware is key we are moving towards direction where we can really reduce COD by taking some major steps on the customer side as well हुन्छ नि अब त्यो सबै चीजहरु I think we are kind of tapping from a customer segment लाई ट्याप गरेर चाहिँ हामीले सबै कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ कसरी COD बाट प्रिपेमेन्टमा मुभ गर्न मिल्छ कुनै साइडमा इन्सेन्टिभाइज होला कुनै साइडमा सरचार्ज होला हुन्छ नि so we're kind of figuring out a lot of ways and next year not just by showing bank discount but also by coming up with other mechanics we're moving COD to prepayment and hopefully I'm sure हुन्छ नि sellers that have been with us for a long time have seen failed delivery drop every year and I'm hoping this year also they will see a drop and last thing on the highlights Rajesh is our mega giveaways so mega giveaways ma 11 MI TVs nice. So 65 inches I'm really excited to see the winners yeah definitely and I think sellers should also be part of it they should still make purchases as well but yeah I'm super pumped up I can see my teams are geared up your teams are so they've been working very very hard over the last months but yeah generally I think just to sum up I think that's what we have on the table for all our sellers yes so yes thank you so much once again for the insights again हाम्रो अब यो क्याम्पेनको लागि there are a lot of mega vouchers given away from the platform there are mega giveaways seller vouchers bank discounts or other mechanics which are going to drive a lot of orders for the sellers अनि for as sellers and customers as well तपाईहरुले पनि सबै फिचर्स युज गर्न पाउनुहुन्छ दराजको क्याम्पेन बेलामा र जस्ट हाइलाइटिङ अ बिट हामीले अब यो सबै क्याम्पेनको कुरा त गर्यौं बट सेलर्सहरुले अब हाउ क्यान यु बी अ पार्ट अफ दिस भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले आफ्नो सेलर्समा देख्नुहुन्छ प्रमोशन्स ट्याबको अन्डरमा
सो देयर इज दिस पार्ट कल क्याम्पेन्स, त्यहाँनिर जानुभयो भने हजुरले अहिले 1111 को डिफ्रेन्ट मल्टिपल क्याम्पेन्सहरू देख्नुहुन्छ र त्यसमा गएर जोइन गरेर हजुरको प्रडक्ट्सहरूमा डिस्काउन्ट्सहरू दिएर रिक्वायर्ड डिस्काउन्ट्सहरू छ त्यसमा जोइन गर्नको लागि त्यो प्रडक्ट्सहरू एड गरेर चाहिँ हजुरले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले एकचोटि हाम्रो टेक टिमलाई त्यो भिडियो पनि प्ले गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्छु र त्यो भन्दा भन्दै विल बी मुभिङ अन टु माई नेक्स्ट क्वेसन। सो will get this advantage after they participate in the campaign, right? So मैले अलिकति समरीमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ हैन। So in your opinion, what's the importance for participation for sellers? So last ma gaer अब at the end of so we have like 5-6,000 sellers हाम्रो active sellers नै त्यत्रो हुनुहुन्छ हैन। हामी as a platform what we're trying to do is we have this campaign participation, हामीले अब internal treasure ball पनि भन्छ यसलाई हैन, campaign participation भन्छ। So I think यसमा अहिले म पछि पनि कुरा गरौँला when we talk about हुन्छ नि अब टिप्सहरुको कुरामा के गर्न सकिन्छ भनेर, but at this point चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ I think the most important thing is seller participation हैन। कुनै पनि अर्डर ल्याउनलाई अब हो त्यो अर्डर निभाउने पार्ट एउटा ट्रस्ट जित्ने एउटा पार्ट छुट्टै छ भने अहिलेको लागि चाहिँ पार्टिसिपेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, सेलरले कति सेलरले मैले फिडब्याकहरु पनि पाइरहेको हुन्छु फ्रम यु एन्ड द टिम कि पार्टिसिपेसन गर्यो अर्डर आएन हुन्छ नि। डेफिनेटली हरेक सेलरले आफ्नो आफ्नो उहाँबाट पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ। हामीले एउटा ओभरअल सेलर बेसलाई डेटामा हेर्दाखेरि व्हाट वी सी इज if sellers participate more frequently into the campaign र at the same time they put their selling products and बिक्री हुने सामानहरु more into the campaign, the chances are extremely high they get more orders हैन। I think here general भनौं न अलिकति कन्सेन्स का फरक हुन्छ भने सेलर्सहरुले चाहिँ ए आफूसँग बिक्री नभएको सामान कति राखिरहनु भएको हुन्छ हैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अर्डर आइदिदैन हैन। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स अफ बोथ के हैन। बिक्री भएको पनि राख्नुस्, त्यसले तपाईलाई एउटा ट्राफिक दिन्छ प्लेटफर्ममा, किनभने तपाईको इन्ट्रेस्टिङ सेलिङ प्रोडक्ट्सहरु छ भने मोर कस्टमर्स विल कम इन। र साथसाथै तपाईलाई कुनै स्टकहरु क्लियर गर्नुपर्ने छ, बिक्री नभएको सामान छ भने त्यसमा चाहिँ अब अट्र्याक्टिभ प्राइसेस राखेर क्याम्पेनमा राख्यो भने देन त्यो बिक्री हुने सामानले कस्टमर पुल गर्छ र त्यो नबिक्री हुने सामानलाई पनि बिकाउँछ के हैन। सो जनरली के हुनु भएन भने ए मसँग यो बिक्री नभएको सामान छ यसलाई चाहिँ प्लेटफर्ममा राख्यो भने त्यो प्लेटफर्ममा नि बिकाउन गाह्रै हुन्छ के हैन। सो इट शुड बी अ गुड मिक्स अफ बोथ अफ दिस टाइप्स अफ एसक्यूज दैट सेलर्स शुड बी पुटिङ इन। हाम्रो प्लेटफर्मले चाहिँ के गर्छ भने एज यु नो राइट द वे वी मेक हाम्रो प्लेटफर्ममा एसक्यूजहरु भिजिबिलिटी दिन्छौं, इट्स अ लट कमिङ फ्रम हाम्रो यो क्याम्पेन पार्टिसिपेसनको डेटाको जुन एसक्यू पुल छ, वी कल इट इन्टरनली डेटा पुल भन्छौं हामीले हैन। यो पुलबाट चाहिँ हामीले एसक्यू फिड गर्छौं अनि त्यसपछि पर्सनलाइजेसन सुरु हुन्छ राइट। सो यु नो द सेम एसक्यूज विल नट बी शोन टु एभ्री पिपल। जो मान्छेले उसको इन्ट्रेस्ट अनुसार छ, अब कसैले हेल्थ एन्ड ब्युटीको सामान खोजिरहेछ भने उसलाई चाहिँ यही डेटा पुलबाट चाहिँ हेल्थ एन्ड ब्युटीको सामानहरु त्यो कस्टमरलाई बढी देखाउँछ। कसैले अब टोपी खोजिरहेछ भने उसलाई यही डेटा पुलबाट चाहिँ टोपी मोजा हुन्छ नि एनीथिङ रिलेटेड टु विन्टर बढी देखाउँछ राइट। सो ब्याकएन्डमा प्लेटफर्म चाहिँ यसरी काम गर्ने भएको भएर चाहिँ आई हाइली एन्करेज कि अब अहिले आएर सेलरले टी शर्ट नहालिदिनु होला when you know winter is coming in हुन्छ नि, unless these are your top selling टी शर्ट अलरेडी छ भने that's great हैन। बट आई थिंक यसमा अलिकति म टिप्समा नि पछि कुरा गरौँला। हाम्रो दराज युनिभर्सिटीमा नि we have certain tips हैन। सो अहिलेको डिमान्ड के छ त, जाडो आउँदै छ, भेरी स्वीट स्पट टाइम छ अहिले फ्रम अ शपिङ बिहेभियर पर्सपेक्टिभ। अब वी नो विन्टरमा ज्याकेट्सहरु जान्छ, लुगाहरुको केसमा हैन, जुत्ताहरु पनि जाला, बुट्सहरु जाला, त्यसैगरी इलेक्ट्रोनिक्सहरुमा हिटरहरु जान सक्छ हैन, अब हट वाटर ब्यागहरु जान सक्छ, रुम स्लिपर्सहरु जान सक्छ। सो यसलाई पनि अलिकति सेलर्सहरुले एउटा र्याशनलबाट कन्सिडर गरेर त्यो अनुसारले असर्टमेन्टहरु अपलोड गर्ने र क्याम्पेन पार्टिसिपेसन चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ राइट नाउ। एन्ड आई हाइली एन्करेज अल आवर सेलर्स कि still time छ for 1111 to be part of it. I know countdown को लागि चाहिँ ढिलो भयो हैन, अब त्यो सबमिशन्सहरु सकिसक्यो and but अहिले 11 को लागि चाहिँ I think there's still a big opportunity we have and I think I can't emphasize enough कि the most important thing that our sellers can help us to grow their business and our business is कि just making sure they put the right products in the campaign participation than just putting non-selling products in the campaign. But yeah, that's what I want to highlight. Just adding a bit more on this, like
wanted to touch upon a bit of content enhancement र तपाईको flash sales को पार्टहरु within the campaign मा पनि. Amazing. I mean, thanks for bringing this up. This is super important, and I think I also want to highlight यसमा हाम्रो core strategy जुन अघि हामीले कुरा गरे नि order तिर जाने भनेर जुन मैले भने, I think this clearly boils down to एउटा flash sale. Yes. Flash sale is going to be a big part of it. We are already seeing everyday flash sales they contribute to business body राको छ र हाम्रो पनि focus flash sale मा हाई छ किनभने we know flash sales ले orders drive गर्छ. अब त्यो flash sale मा product हाल्दाखेरि sellersहरुले चाहिँ फेरि त्यसरी नै एउटा सस्तो रेन्जको प्रोडक्टहरु हाल्नु पर्यो हुन्छ नि, सर्टेन प्राइस पोइन्टको प्रोडक्टहरु हाल्नु पर्यो, अहिलेको डिमान्डलाई सोचेर हाल्नु पर्यो हुन्छ नि. सो अहिले अब मार्केटमा के चलिरहेको छ, आई थिंक सेलर्स नो वे मोर देन इवन वी डू बिकज दे आर अल्सो इन द मार्केट हुन्छ नि. उहाँहरूले देख्नुहुन्छ कस्टमरले आएर सोधिरहनु भएको हुन्छ. सो आई थिंक सेलेक्टिङ द राइट प्रोडक्ट इन द फ्ल्यास सेल एन्ड सबमिटिङ अल्सो इन द फ्ल्यास सेल इज सुपर क्रुसियल बिकज हाम्रो स्ट्राटेजी कम्पनीको अहिले अर्डर ड्राइभ गर्ने छ भने फ्ल्यास सेल इज वान अफ आवर important channels that drives orders. I know यसमा हाम्रो focus on high हुन्छ. We'll give more visibility to flash sales through our different channels. At the same time, you're absolutely right. Content enhancement. यसमा चाहिँ we do see especially for नयाँ सेलर्सहरुको लागि content enhancement एकदमै crucial छ because when I mean by content enhancement के भन्दाखेरि भने images right images राख्दिनी र कन्टेन्टमा मान्छेले त्यो सामान किन्नको लागि डिसिजन लिनको लागि कुनै पनि कस्टमरले एउटा हिटर किन्नु छ भने उले हिटर किन्नु अगाडि डिसिजन लिने एट्रिब्युट्सहरु अथवा फ्याक्टर्सहरु चाहिँ प्लिज हाल्दिनु होला. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर एक्जाम्पल मैले कुनै एउटा इलेक्ट्रिक हिटर किन्दै छु भने यो कति वाटको छ हैन, हालोजेन हिटर हो कि के हिटर हो, त्यसको मटेरियलहरु होला हुन्छ नि, जुन हाम्रो सेलर्सहरुलाई थाहा हुन्छ नि. सो इट बिकम्स भेरी भेरी क्रुशियल दैट दे एक्चुअली पुट दोज स्पेक्स into the content. Otherwise as a customer मैले हुन्छ नि कति फिडब्याकहरु कस्टमर्सहरुबाट पाइरा हुन्छ कि मैले ल्यापटप किन्न लाथे, मलाई यो र्याम 8GB हो कि 16GB हो थाहा भएन, and because थाहा नभएर customer chose not to buy it and they went to some other seller on the platform to buy it. So content enhancement at the same time content को mandatory requirements हरु के छ त्यो चाहिँ भयो भने कस्टमरलाई चाहिँ क्विक डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ. and yes it's a ongoing process but at least अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ सेलर्सहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट एसकेयूजहरु छ अथवा जुन बिक्री नभएको एसकेयूजहरु छ तपाईले बिकाउनु छ, तपाईले हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ प्राइस दिनु भएको छ भने चाहिँ त्यो एसकेयूज नबिक्नुको रिजन लट अफ टाइम्स कन्टेन्ट पनि हुन सक्छ. सो आई वुड हाइली एन्करेज सेलर्सहरुलाई इफ यु हेभ अ प्रोडक्ट दैट इज स्टेइङ हजुरको वेयरहाउसमा फर अ भेरी लङ टाइम अनि यो पाली तपाईले अब 11 मा 30% अफ 20% अफ व्हाटएभर हुन्छ नि तपाईहरुको अफर्सहरु होला छ र बिक्री हुन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ भने एकचोटी कन्टेन्ट हेर्नु होला. लट अफ टाइम्स चाहिँ तपाईले एकदमै अट्र्याक्टिभ प्राइस दिए पनि कन्टेन्टमा कस्टमरलाई चाहिने डिसिजनको लागि जुन एट्रिब्युट भइदिएन भने इट्स गोना बी तपाईले जति प्राइस दिए पनि पर्चेज सोचेको जस्तो नहुन सक्छ. सो अब हरेक एसकेयू पोसिबल नहोला अहिलेको यो टाइम फ्रेममा हैन, तर सम एसकेयूजहरु स्पेशली बिजनेस एनालिटिक्समा हेरेर मेरो ट्राफिक धेरै कहाँ आइराछ त हैन, बिजनेस एनालिटिक्समा तपाईले ट्राफिक ल मेरो यो प्रोडक्टमा चाहिँ ट्राफिक टन्न आइरा रहेछ तर मान्छे किनिरा छैन भन्यो भने यो प्रोडक्टमा चाहिँ मैले कन्टेन्ट फिक्स गर्नु पर्ने रहेछ कि, एन्ड एज अ कस्टमर हेर्दिनु भने आई थिंक अ लट अफ टाइम्स चाहिँ थिंग्स विल बी सिम्पलर. हजुर. यस. सो अगेन टचिङ अ बिट अन दिस, हाम्रो हजुरले सेलर्सहरुले बिजनेस एडभाइजर भन्ने टुल छ सेल्स सेन्टरमा, त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले धेरैवटा कुराहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले कुन चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भनेर. र अब यो साथसाथै हामीले अब हाम्रो सेलर्सहरुलाई धेरै सेल्स बढाउने टिप्सहरु त दिँदैछौँ अहिलेको लागि, and I hope that the sellers are loving these insights coming in as well. So अबको लागि चाहिँ I would like to move the theme towards customers-हरुको responsibility, which is sellers-हरुको responsibility, which is more towards customer experience को part कसरी enhance गर्ने भनेर. So यसमा चाहिँ के छ त तपाईको टेक, how can sellers help us as a platform and themselves like चाहिँ कसरी चाहिँ customer experience को पार्टमा responsible बनाउनको लागि के गर्न सक्छ होला. Yes, so अब यसमा like I know it's easy for us to say हुन्छ नि, but especially at a time like 11/11 चाहिँ के गाह्रो छ र हाम्रो लागि पनि एज अ बिजनेस के गाह्रो हुन्छ भने we know volumes बढ्छ, अर्डरको volume, right? So as we know this time we're going to expect our volume going up by at least by 10-15 times than our regular daily volume, हैन. अब त्यो अर्डर त्यसरी एक दिनमै 15 गुणाले बढ्दा 20 गुणाले बढ्दा हुन्छ नि. अब त्यसैमा पनि कोही सेलरकोमा होला 5 गुणाले बढ्ला, कसै सेलरकोमा अब राम्रो प्रोडक्ट्सहरु छ भने 30-40 टाइम्सले नि बढ्न सक्छ हैन. र यो जनरली के हुन्छ भने one of the biggest challenges is at a time like 11/11 मैले चाहिँ 11/11 स्पेसिफिकली हाइलाइट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ
processing becomes quite a challenge. And for our sellers, it's also same. हामी एज अ दराज प्लेटफर्म पनि लोजिस्टिक्स हाम्रो लागि गाह्रो छ जस्तै अब हामीले सर्टेन मान्छेहरू हायर गरेर भनौँ न हाम्रो जति पनि डेलिभरी हिरोजहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू त सर्टेन एउटा काउन्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो डेली अर्डरको लागि होइन भोलि अब 10 गुना अर्डर जाँदाखेरि त वी निड टु अलरेडी प्लान हामीले आजभन्दा हाम्रो अप्स टिमले 4 महिना अगाडि हायरिङ प्लान गरेर 1000 जना राइडर्सहरू हायर गरेर हुन्छ नि हाम्रो डेलिभरी हिरोजलाई चाहिँ कसरी अब ट्रेन गर्ने के गर्ने डेलिभरीहरू कसरी गर्ने सिस्टम्सहरू सिकाउनेदेखि लिएर अल वी वर्क अन आवर साइड राइट तर अब हामी एज अ प्लेटफर्म हामीसँग सर्टेन एक्सपर्टिज भएको भएर वी हेभ अ प्रपर वे अफ प्लानिङ होइन सेलर्सको साइडमा चाहिँ यो अलिकति भिजुअलाइज गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ कि आज मेरो 50 वटा अर्डर आइरहेछ भने भोलि 11 को दिन 300 वटा अर्डर आउँदाखेरि चाहिँ अर्डर प्रोसेसिङ डाइनामिक्स धेरै नै फरक हुन्छ कि होइन सो जेनरली सेलर्सहरूले के सोच्नुहुन्छ भने आज मेरो 50 वटा आइरहेछ 2 जना मान्छेले गर्छ भोलि 300 आयो भने म अर्को 3 जना थप्छु नि त भनेर सोच्नुहुन्छ बट इट डज नट वर्क लाइक द्याट के होइन के हुन्छ भने त्यसपछि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङको एसेम्ब्ली लाइन जस्तो एउटा प्रोसेस फ्लो चाहिन सक्छ होइन अथवा टिमलाई छिटो छिटो गर अथवा हार्डवर्किङ गर भन्दैमा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन होइन सो इट रिक्वायर्स अलिकति प्रपर प्लानिङ टु एन एक्सटेन्ट पोसिबल अनि हाइली रेकमेन्ड सेलर्सहरूलाई चाहिँ त्यो अर्डर प्रोसेसिङको पार्टमा चाहिँ अलिकति प्रिपेयर भएर बस्नु भनेर म भन्छु कमिङ ब्याक टु योर पोइन्ट ट्रस्टको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वाट्स रियली इम्पोर्टेन्ट एट दिस पोइन्ट इज दे आर हामीले बुझेको कस्टमरको ट्रस्ट मेन उड्ने भनेको भनौँ न इन टर्म्स अफ वेयर दे फिल लाइक दे बिन चिटेड भन्दाखेरि भने वेन प्रोडक्ट्स दे डोन्ट गेट देयर प्रोडक्ट्स दे गेट द रङ प्रोडक्ट्स होइन एन्ड दे डोन्ट गेट इट अन टाइम राइट आई थिङ्क दिज आर द मोस्ट 3 इम्पोर्टेन्ट डिट्र्याक्टर्स भनौँ न हामीले हाम्रो रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि कस्टमर्सहरूले कम्प्लेन गर्ने चाहिँ मैले अर्डर गरेको सामान पाइनँ होइन सबभन्दा कस्टमरको ट्रस्ट हाम्रो प्लेटफर्मबाटै पनि नहुने अथवा सेलर्सहरूको साइडमा पनि नहुने ट्रस्ट एउटा भनेको अर्डर आएन भने अर्डर ढिलो आयो भने र लास्टली सामान एउटा अर्डर गरेको अर्को आयो भने राइट सो यो 3 कुरा चाहिँ इज सुपर इम्पोर्टेन्ट वी आई हाइली एन्करेज सेलर कि तपाईले एक त 50 वटा अर्डरबाट 250 पुग्ला त्यसपछि तपाईको एरर्स पनि बढ्छ हैन अनि एरर्स बढेपछि के हुने भयो भने जो सामान हाम्रो कस्टमरले पाउनु पर्ने सामानमा अर्को सामान पाउँछ र सेलरको इन्टेन्ट नहुन सक्छ के हैन वी अन्डरस्ट्यान्ड सेलरले जानी गर्दैन हुन्छ नि बट इट्स अल्सो द एरर बिकज अफ द्याट भोल्युम जुन आउँछ उहाँहरूले त्यो प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यो प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्न एन्ड देन अटोमेटिकली एरर्स हुन्छ के तर त्यो एरर्सलाई कस्टमरले त अप्रिसिएट गर्दैन हैन दोज आर बेसिकली आवर रेस्पोन्सिबिलिटी सेलर्स रेस्पोन्सिबिलिटी हैन र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी एड्रेस गर्नलाई चाहिँ आई थिंक प्रपर प्लानिङ र त्यसमा चाहिँ राइट वेमा राइट सामान पठाउने टाइममा पठाइदिने हैन र एटलिस्ट स्टक अहिले तपाईले स्टक अपडेट गरेर सो क्यान्सलेसन नहोस् भनेर तपाईसँग 1-2 पिस मात्र सामानहरू छ भने अफ गरिदिनु होला हैन र कुनै धेरै स्टकहरू छ भने चाहिँ डेफिनेटली अनि फ्ल्यास सेलहरु क्याम्पेनहरुमा हाल्न सक्नुहुन्छ हैन बट द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गेट ट्रस्ट र यसमा लास्ट एउटा चीज चाहिँ मैले के एड गर्न चाहन्छु भने सेलर च्याट हैन आई थिंक च्याटमा हाम्रो जति पनि कस्टमर्सहरु सेलरको मेसेजिङहरुमा आउनुहुन्छ इट्स वन्डरफुल टु सी हुन्छ नि सेलर्सहरु कति प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ म कति मेसेजेसहरु गरेर आउँछु सेलर्सहरुलाई हुन्छ नि आई गेट रिप्लाई इन हाफ एन आवर 15 मिनट्स हुन्छ नि मलाई त इन्फर्म डिसिजन लिन पनि सजिलो हुन्छ सो च्याट इज वान थिङ हाम्रो सेलर्सहरुलाई त्यो ट्रस्ट कस्टमरको प्रति जित्नलाई इट बिकम्स मच इजियर एन्ड आई थिंक द्याट्स वान थिङ द्याट विल एड भ्याल्यू एउटा अन टप अफ अल दोज कोर कुरा के हैन अब च्याट चाहिँ ढिलो गर्यो भने के हुन्छ नि कस्टमर अरूतिर जान सक्छ अर्को सेलरका जान सक्छ हुन्छ सो द्याट्स वान थिङ आई वुड लाइक टु एड बट या दिज आर द आई वुड से मोर पिलर्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिलर्स अफ यु नो रियली ट्रस्टिङ द सो द्याट कस्टमर्स क्यान ट्रस्ट सेलर्स एन्ड आई थिंक दिस इज वेयर हाम्रो लागि र सेलर्सको लागि यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कमन छ के हैन अब कस्टमरले सामान अर्डर पाएन अब द ब्लेम इज बेसिकली अन द राज एन्ड अन सेलर इक्वली के हैन दिस इज व्हाट कम्स एन्ड गोज अराउन्ड द्याट वी सी But yeah, Regis, that's I think generally what I would like to highlight. हजुर yes तपाईको की टेकमा कुरा गर्दाखेरि for the sellers who are preparing for hiring staffs as well during this time तपाईहरुको स्टाफहरुलाई सेलर सेन्टरको बारेमा केही ट्रेनिङ चाहिन्छ भने हाम्रो वीकली ट्रेनिङ्सहरु छ यसमा जोइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो दला सेलर सपोर्टमा कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सेलर सेन्टरमा सेलर सपोर्टमा गएर त्यहाँ कन्ट्याक्टको सेक्सनमा गएर हजुरले त्यहाँबाट च्याटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कल गरेर पनि इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई ट्रेनिङ चाहिएको छ भने यसमा एउटा कुरा मैले एड गरेँ जस्ट आई थिंक वेल यु वर टकिङ एउटा कुरा के पनि याद आयो भने मलाई जस्तै सेलर्सहरुले हाम्रो सेलर्सहरुले भाउचर्सहरु बनाउनुहुन्छ अहिले भाउचर्स पनि कुरा गरौँला हैन
लास्टली त्यतातिर बट आई थिङ्क एउटा स्यानिटी चेक गरिदिनु भयो भने इफ पोसिबल जहाँ चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ झुकेर अब हुन्छ नि 10,000को सामान 1,000 रुपियाँमा हालिदिएला जस्ट बिकज एउटा जिरो थिच्न बिर्सेर हुन्छ नि सो एन्ड दिस माइट नट बी हाम्रो सेलर्स डुइङ देमसेल्फ बट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ टिम अलिकति इक्विप नभएर टिम अब 11 आउँदैछ भने यहाँहरूले पनि मान्छे राखेर ल मैले चाहिँ टिम रेडी गर्छु भनेर गर्यो तर त्यो ट्रेनिङ अलिकति टाइम नपुगेर यो एरर्सहरू हुनसक्छ बट एट दि एन्ड अफ द डे कस्टमर्सले त्यो अर्डर गर्छ बिकज दे फाइन्ड इट चिपर होइन अनि वी अल्सो नो सेलर्स विल मोस्ट लाइकली नट डिस्प्याच दिज अर्डर्स बट त्यसैले गर्दा फेरि ट्रस्ट रुन भयो होइन सो आई थिङ्क यसमा एउटा इफ पोसिबल हजुरहरूले एउटा सर्टेन तपाईँहरूको त्यो सबमिट गरेको लिस्ट एकचोटि रिभ्यू गर्नुभयो भने भाउचर्सहरूमा चाहिँ अब भनौँ न 15% राख्नुपर्ने अब लाइक यु नो यु माइट एन्ड अप पुटिङ लाइक 1 को ठाउँमा अर्को नम्बर थिचेर 45 भइदिएला हुन्छ नि सो यस्तो यस्तो चिजहरू एरर नहुनको लागि चाहिँ एज अ बिजनेस ओनर यदि यहाँहरूले सेलर सेन्टर डे टु डे नचलाउनु भए पनि एज अ ओनर चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज त्यसलाई स्यानिटी चेक गरेर रिभ्यू गर्नु होला हाम्रो पनि सर्टेन फ्ल्यागिङ सिस्टम्सहरू छ 100% एड्रेस नहोला बट आई थिङ्क द्याट्स अल्सो वान थिङ आई वुड लाइक टु हाइलाइट विच जानी नजानी चाहिँ त्यो ट्रस्ट कस्टमरसँग ब्रेक हुन सक्ने एउटा पोसिबल सिनारियोसहरू Yes, talking a bit more about this, तपाईँले भनेपछि मलाई याद आयो there's one more sanity check which is very important for the sellers that is updating your stocks on time. Yes. So stocks-हरु चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु होला स्पेशली यो 11 को आवरमा चाहिँ बिकज तपाईँहरूको स्टक्सहरू लाइभ छ भने चाहिँ there will be a chance of getting orders on that. र आउट अफ स्टक भएपछि हजुरको क्यान्सलेसन ट्रिगर हुने बित्तिकै there will be corrective actions from our side as well. So just to make sure हाम्रो कस्टमर्सहरूले धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ यसमा परोस् भनेर अनि अब हाम्रो त अफिस इन्भाइरोमेन्ट त थाहा नै छ हजुरलाई हाम्रो अब नोभेम्बर 10 हामी 12 बजेसम्म अफिसमा हुनेवाला छौँ 12 बजे 3-4 बज्छ होला इभन फर द सेलर्स इट्स अ भेरी गुड कस्तो भन्ने इन्भाइरोमेन्ट अपर्च्युनिटी अब त्यति बेला व्हाट डु द सेलर्स एक्सपेक्ट इन दिस एउटा आवरमा सो अब आई थिङ्क पहिला लास्ट इयर आइ एम नट श्योर इफ वी पब्लिश नम्बर्स होइन बट आई थिङ्क अब म ठ्याक्कै आई कान्ट रिकल मेरो फ्रम टप अफ माई हेड बट आवर फर्स्ट आवर वाज आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट आवर त्यो 12 बजेको जुन यु नो हामी सबै टिभीमा हेर्छ नि यहाँ एभ्री मिनट अर्डर कति आइरहेछ जिएमई कति रहेछ वी आर अल हियर इन अफिस हामी त्यहाँ अब यु नो वी आर अल्सो डुइङ सेलिब्रेसन राइट सो हाम्रो लागि त अब एज एन एम्प्लोइ इन दराज हुन्छ नि वी आर सिइङ दिस इनफ्याक्ट लट अफ आवर टिम्सहरू त्यहाँ अब हुन्छ नि सेलरसँग त्यो त्यही बेला कुरा पनि भइरहेको हुन्छ राइट एन्ड इट्स रियली एक्साइटिङ के हुन्छ नि एज अ हाम्रो लागि पनि एज टिम्सहरूको लागि इट्स रियली यो 11 टाइम नै एक्साइटिङ हुन्छ होइन अब यस्टरडे वी वर वर्किङ अन्टिल 1 AM 2 AM here in the office होइन so it's amazing कि त्यो you know being part of this it's just a different you know kind of fun that you know to create such a big event successfully is always you know exciting and this cannot happen just by us. Yes. And it's amazing how and I'm highly like sellers those that have been part of this in our previous years. Super thankful, super appreciate गर्छु कि यहाँले त्यो support दिनु भएको छ. And I think this year 11/11 again that first hour is the hour the best भन्छु म that's where we see the highest spike in our business. म चाहिँ त्यो business को टाइममा चाहिँ we have a huge spike राति 12 बजे राति 12 बजे we will see sellers like के भन्छ राति 12 बजे we see a huge spike in our orders र GMV that comes in our platform हैन if possible I know it's a bit of a stretch तर if possible छ भने त्यो बेलामा कस्टमर्सले I know chat पनि तपाईहरुलाई धेरै नै गर्नुहुन्छ राति 12 बजे पोसिबल छ हजुर त्यो बेलासम्म अब अवेक भएर बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आई एन्करेज तपाईले राति 12 बजे 1 बजे कस्टमर च्याट्सहरु रिप्लाई गर्न सक्नुभयो भने तपाईको कस्टमर्स त्यही बेला कन्भर्ट हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई छ हैन एन्ड वी आर टकिङ अबाउट लाखौं कस्टमर एट दैट मिडनाइट एन्ड दिस लाखौं कस्टमर्स एट योर डोर स्टेप एन्ड मैले एन्करेज गर्न सक्ने चाहिँ हजुरहरुलाई के हो भने यो कस्टमरलाई हजुरले मेसेज गरिदिनु भयो भने द चान्सेस आर हाई दे विल कन्भर्ट नत्र कस्टमर पनि हतार गरिरा हुन्छ किन्नलाई हैन र त्यो रिप्लाई टाइममा आएन भने कस्टमर फेरि अर्को सेलरका जान्छ र उले रिप्लाई गर्यो नि त्यो कस्टमरले त्यहाँ किन्दिन्छ के हैन बिकज वी अल्सो नीड टु नो यसमा द ट्रिकी थिङ अबाउट 11/11 इज सेलरलाई मात्र रस हामीलाई मात्र रस हैन यहाँ कस्टमरलाई नै रस छ के हैन अनि कस्टमरलाई रस हुँदाखेरि चाहिँ कस्टमर धेरै कुर्न सक्दैन हैन र उहाँहरुले चाहिँ त्यो टाइममा रिप्लाई आएन भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यसमा टच गर्नु पर्दा चाहिँ त्यही भएर अब इभन 11/11 थ्रु आउट द क्याम्पेन सेलर्सहरुले सक्नुभयो भने एउटा
डेडिकेटेड मान्छे राख्न सक्नुहुन्छ हजुरको क्यापासिटीले रिसोर्सेसले भ्याउँछ भने एउटा स्ट्यान्ड बाई मान्छे जसले चाहिँ मेसेज आउने बित्तिकै रिप्लाई गरिदियो भने भेरी हाई चान्स अर्डर आउने सक्ने फ्रम द्याट कस्टमर्स अब होइन क्यापासिटी छैन अब मैले अर्डर प्रायोरिटाइज गर्न पर्छ हुन्छ नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सबैको आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन छ भने अब यस पहिला अर्डर प्रोसेस गर्नु होला अब सकेसम्म मेसेज च्याट गर्नु होला तर त्यही हो कस्टमर चाहिँ लुज गर्नुहुन्छ सो द्याट कस्टमर विल डेफिनेटली गो टु अदर सेलर्स बट युआर एब्सोल्युटली राइट द्याट मिडनाइट इज एक्साइटिङ एन्ड वेआर सुपर एक्साइटेड हामीले अब नम्बर्सहरू हेर्दा ट्राफिक ह्युज ट्राफिक सर्ज हामीले November 1 देखि देखिसक्यौँ होइन आई कान्ट रियली बी यु नो more excited than waiting for 11:11 and we'll meet up at midnight sorry at the terrace yes हुन्छ सो तपाईँले कुरा गर्नुभएको पार्टमा मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो जस्तै कि एज वी आर प्रिपेयरिङ फर 11:11 राइट नाउ डेफिनेटली द कस्टमर्स आर अल्सो प्रिपेयरिङ फर 11:11 कतिजनाले सामान कुन किन्ने भनेर हेरिसक्नुपर्छ त्यो सामानमा इन्क्वायरी पनि गराख्नुपर्छ होला हजुरको आइएम च्याट्सहरूमा सो यसको लागि चाहिँ प्लिज डु रेस्पोन्ड टु यर च्याट्स अहिलेदेखि नै हेर्दै जानुभयो भने कतिवटा कन्भर्सन चाहिँ त्यो आवरमा पनि हुनसक्छ हजुरको सो ह्याभिङ सेड दिस मच अब द लास्ट थिङ भन्दाखेरि नै वान अफ द लास्ट थिङ टच अप अन इज हाम्रो अब क्याम्पेन पार्टिसिपेसन त गरेको छन् हाम्रो सेलर्सहरू कतिजना अब अरू सेलर्सहरू पनि गर्छन् भनेर आशा गर्दैछौँ क्याम्पेन पार्टिसिपेसन भन्दा बाहेक अरू चाहिँ के गर्नुपर्छ what else is there to increase sales for the sellers? Okay, so यसमा आई थिङ्क अलिकति टेक्निकल पनि होला अब सर्टन हाम्रो भ्युअर्सहरू वेबिनारमा अब कतिजना हुनुहुन्छ होइन सबैलाई अब आई ट्राई माई बेस्ट टु एक्सप्लेन यसलाई कसरी मैले अलिकति टेक्निकल लेभलबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छु फ्रम डेटा पर्सपेक्टिभ टिमको एक्सपिरियन्सहरूबाट मेरो एक्सपिरियन्सबाट सो एउटा पार्टिसिपेसन एउटा छ होइन त्यो पार्टिसिपेसन भित्र पनि एउटा अलिकति फोकस्ड एरिया छ भन्छु म होइन पार्टिसिपेसन एउटा चाहिँ जेनरल ओभरअल पार्टिसिपेसन भयो त्यो पार्टिसिपेसन भित्र एउटा फोकस्ड एरिया चाहिँ के छ भने हामीले एउटा स्पेसल इन्भिटेसन पठाउँछौँ राइट आई थिङ्क इट्स कल्ड स्पेसल इन्भिटेसन भन्छौँ हामीले होइन आई थिङ्क हामीले अरू वेबिनार्सहरूमा पनि आई डु बिलिभ वी एम्फसाइज दिस अनि हामीले कल्सहरूमा नि भन्छौँ होला सो यो स्पेसल इन्भिटेसन साँच्चैकै नै स्पेसल हो भनेर आई रियली वान्ट टु हाइलाइट द्याट बिकज यो स्पेसल इन्भिटेसन यहाँले देखिरहनु भएको छ त्यहाँ फेरि एसकेयुजहरू कुनैमा थोरै होला कसै सेलर्सहरूको केसमा धेरै होला आई जस्ट वान्ट टु हाइलाइट कि यो स्पेसल इन्भिटेसनमा चाहिँ तपाईँले रेगुलर इन्भिटेसनमा सक्नु भयो नि नसक्नु भए पनि यो स्पेसल इन्भिटेसनमा चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला यसको इम्प्याक्ट्सहरू धेरै छ र यो स्पेसल इन्भिटेसन किन पनि छ भने हामीले सर्टेन डेटा एनालिसिस गरेर सर्टेन तपाईँको प्रडक्ट्सहरू एसकेयुजहरूमा पोटेन्सियल देखेर यो एसकेयु चाहिँ हामीले पनि एज अ बिजनेस मिस आउट गर्न नखोजेको र एज अ सेलर हजुरहरूले पनि यो एसकेयुलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिदिनुहोस् भनेर पठाएको इन्भिटेसन हो यो होइन एन्ड इट हेज अ भेरी क्रुसियल इम्प्याक्ट अन द बिजनेस होइन र यो इन्भिटेसनलाई हजुरले कसरी हेरिदिनु पर्यो भने भनेपछि दराजले चाहिँ डेटा पर्सपेक्टिभमा यो सामान बिक्न सक्छ भन्ने अजम्सनमा मलाई पठाएको इन्भिटेसन रहेछ र यो इन्भिटेसन फेरि त्यही भएर रोलिङ बेसिसमा नि हुनसक्छ त्यही भएर टाइममा हेरिदिनु होला आज तपाईँलाई 6वटा आएको छ होला अर्को 5 दिनपछि हुन्छ नि हाम्रो सर्टेन डिमान्डहरू देखेर सर्च डिमान्डहरू अब अहिले विन्टरको सामानहरू तपाईँले अझ बढी देखिन सक्छ हुन्छ नि सो हाम्रो प्लेटफर्मले सर्टेन प्रडक्ट्सहरू तपाईँलाई पुश गर्छ भने दिज प्रडक्ट्स ह्याभ सर्टेन पोटेन्सियल द्याट वी फिल फ्रम डेटा कि सेल हुन सक्छ अथवा प्रिभियसली पनि सेल भएको भएर हुनसक्छ र यसलाई भिजिबिलिटी पनि त्यही अनुसारले ड्राइभ हुने चान्सेस हाम्रो प्लेटफर्ममा बढी छ होइन बिकज हाम्रो डेटाले यो प्रडक्ट सेल हुन्छ भन्ने डेटा छ भने हामीले प्लेटफर्ममा पनि त्यसरी नै यो डेटा फिड गरेर चाहिँ मोर कस्टमर्सलाई वी ट्राई टु सो देम के होइन एन्ड आई थिङ्क योलाई चाहिँ आई वुड हाइली रिक्वेस्ट सेलर्सहरूलाई कि प्लिज ट्राई टु सबमिट दिज एसकेयुज इन पर्टिकुलर अनि बाँकी पनि क्याम्पेन पार्टिसिपेन्टमा अफकोर्स गरिदिनु हो भने चान्सेस वुड इन्क्रिज हुन्छ नि अर्डर आउने बट दिस इज वान सुपर इम्पोर्टेन्ट एउटा मैले खालि सेग्रिगेसन मात्र गर्न खोजेको कि पार्टिसिपेसन त भन्छौँ हामी सधैँ होइन तर यो स्पेसल इन्भिटेसन इफ यु रिमेम्बर जस्ट हामी हरेक क्याम्पेनमा पठाउँदैनौँ राइट वी ओन्ली सेन्ड इट इन हाम्रो ठुल्ठुलो क्याम्पेन्सहरूमा बिकज यसको लागि डेडिकेटेड रिसोर्सेस लाग्छ वी हेभ टु डु अ लट अफ थिङ्स अन आवर साइड टु डु दिस सो दिस इज नट समथिङ द्याट ह्यापन्स एभ्री डे अर एभ्री विक क्याम्पेनमा हुँदैन होइन र यसमा अरू कपाल अफ थिङ्स अलिकति टेक्निकल लेभलमा हाइलाइट गर्नुपर्दा चाहिँ अब फ्री सिपिङ आई नो यु गाइज से फ्री सिपिङ होइन अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने मैले एज अ कन्ज्युमर अथवा प्रडक्ट्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब सेलरको धेरै जसो प्रडक्टहरू 2000 रुपियाँमा 1000 रुपियाँमा होला
र सेलरले फ्री शिपिङ अफर गरिरहेको हुन्छ 5,000 रुपियाँमा 6,000 रुपियाँमा क्या हाम्रो जुन मिनिमम स्पेन्ड भन्छौँ आई थिङ्क ब्याक एन्डमा हामीले अहिले के मिनिमम अर्डर भ्याल्यू भनेर पनि सर्टेन कन्फिगरेसन गराएको छौँ राइट सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो सेलरलाई रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भने आई अल्सो नो कति केसेसहरूमा सेलरहरूले गर्न सक्नुहुन्न बिकज उहाँहरूको मार्जिन कम्प्रोमाइज हुन्छ होइन बट सकेसम्म हजुरहरूको मेजर एभरेज अर्डर कतिमा आउँछ त लेट्स से म एज अ सेलर XYZ मेरो भनौँ न जेनरल अर्डर भ्याल्यु चाहिँ 2,000 रुपियाँको छ भने सक्नुहुन्छ भने त्यो 2,000 देखि तपाईँको 200-300 रुपियाँ माथि भित्र मिनिमम स्पेन्ड राखेर फ्री शिपिङ दिन सक्नुभयो भने चान्सेस आर भेरी हाई तपाईँको अर्डर आउन सक्ने होइन र यही सिनारियो मैले सेलरको साइडबाट हेरेँ जस्तै कति सेलर्सहरूको के हुन्छ भने 600 रुपियाँमा चाहिँ बढी सामान बिक्री हुने हुन्छ कि होइन अब वी अन्डरस्ट्यान्ड कि अब हाम्रो प्लेटफर्मको फी 65 रुपियाँ छ सेलर्सहरूले 600 रुपियाँमा त 65 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्न राइट एन्ड द्याट्स कम्प्लिटली फाइन होइन वी अन्डरस्ट्यान्ड हो त्यस्तो केसेसमा हजुरहरूले के गर्नु होला भने मेरो एभरेज भ्याल्यु चाहिँ सामानको 650 जहिले पनि 600 650 को अर्डर आउँछ भने ठिक छ दुईटा जोडेर 1200 हुन्छ भने 1200 मा अफर गर्न सक्नुहुन्छ भने अमेजिङ होइन अब त्यसमा पनि सक्नुहुन्न भने आई थिङ्क हजुरहरूको कल हो यसमा तर एउटा चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने इफ पोसिबल हजुरहरूको भ्याल्यु कम छ भने एज अ सेलर अथवा एज अ स्टोर वाट आई वुड हाइली रिक्वेस्ट इज कि भाउचर दिने बरु थोरै भ्याल्युको दिने होइन सो मैले 500 को सामान किन्दाखेरि मैले 20 रुपियाँकै भाउचर पाउन सकेँ भने पनि मैले फ्री शिपिङ पाउन सकिनँ भने नि मैले 20 रुपियाँको भाउचर पाउन सकेँ भने द चान्सेस आर भेरी हाई हजुरको त्यो कस्टमर्सहरू कन्भर्ट हुन सक्ने कि होइन सो आई थिङ्क भाउचर र फ्री शिपिङलाई एउटा डिफ्रेन्ट स्ल्याबमा हिट गर्ने हिसाबले पनि प्ले अराउन्ड गर्न सकिन्छ कि अब हामीले सेलरलाई फ्री शिपिङ पनि गर्नु भाउचर पनि गर्नु भनिरहेको हुन्छ नि अफकोर्स सेलरको साइडबाट मार्जिन्सले अलाउ गर्दैन राइट सो त्यो चिजलाई चाहिँ वी डु अन्डरस्ट्यान्ड अब हामीले त्यो कम्युनिकेसन्सहरू सेलर लेभलमा स्ट्रिमलाइन गर्न इट्स नट पोसिबल टेक्निकली बट आई वुड हाइली एन्करेज कि फ्री शिपिङ चाहिँ हजुरहरूले एभरेज अर्डर भ्याल्युको आसपास दिन सक्नुभयो भने फर स्योर अर्डर बढ्छ किनभने शिपिङ फी इज वान अफ आवर बिगेस्ट कस्टमर साइडको एउटा डिट्र्याक्टर भनौँ न किनभने हाम्रो प्लेटफर्मको रुल नै कस्तो छ अथवा हाम्रो मार्केट प्लेस मोडल कसरी चल्छ भने मल्टिपल ठाउँबाट अर्डर पिक गर्नुपर्छ त्यो भएको भएर मल्टिपल सेलर भयो भने शिपिङ फी जोड्दै जान्छ राइट एन्ड वेन यु हेभ मल्टिपल सेलरको शिपिङ फी जोड्न थाल्छ कस्टमरले किन्दैन सो त्यो कस्टमरको लागि चाहिँ शिपिङ फी हाम्रो दराज कस्टमरको लागि शिपिङ फी इज अ बिग डिट्र्याक्टर र त्यो शिपिङ फी मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले पनि एउटा प्लेटफर्म लेभलमा गर्छौँ टाइम एन्ड अगेन रस आवरहरू देखिरहनु भएको होला सेलरहरूले होइन अर्को चाहिँ सेलर्सहरूले पनि आफूलाई सक्ने हिसाबले यु नो त्यो एउटा मार्जिन स्ट्रक्चर राखेर एउटा एभरेज अर्डर भ्याल्युको क्लोजमा पोसिबल छ भने गरिदिनु भयो भने अर्डर्स आउने चान्स छ अथवा होइन मेरो मार्जिनले अलाउ गर्दैन भने 500 रुपियाँमा त्यसो भए 20 रुपियाँ दिन सकिन्छ कि होइन 700 रुपियाँमा 25 रुपियाँ दिन सकिन्छ कि विच इज अ मच स्मलर पर्सेन्टेज अनि 70 रुपियाँको फ्री शिपिङ पनि दिनु परेन क्या सो यो चाहिँ आई वुड से सर्टेन टिप्सहरू टु गेट भाउचरबाट पनि किनभने हामीले भाउचर भनेर फ्री शिपिङ भनेर वेबसाइटहरूमा देखिरहनु भएको होला सेलरले वी अल नो दिस होइन त्यहाँबाट ट्राफिक ल्याउने एउटा बाटो हो कि होइन सो क्याम्पेन पार्टिसिपेसन गरेर प्रडक्ट देखाएर ट्राफिक आयो भाउचर पार्टिसिपेसन अथवा भाउचर राखेर हामीले भाउचर देखाउँछौँ त्यो भाउचरबाट पनि कस्टमर आयो होइन र फ्री शिपिङ राख्यो भने त्यसबाट पनि कस्टमर पनि आयो र कन्भर्ट हुने चान्सेस पनि बढ्यो कि सो आई वुड हाइली एन्करेज मोस्टली अन दिज 3 लाइक भनौँ न टपिक्सहरू अब यसमा अलिअलि एड गर्न सक्ने भनेको अब स्टोर डेकोरेसनहरू सेलर पिक्सहरू आई थिङ्क यु हुन्छ नि तिम्रो सबैले एड्रेस गरिराखेको हुन्छ अब यो चाहिँ स्टोर डेकोरेसन भनेर अब हाइफाई स्टोर तपाईँले ब्यानर हाल्न सक्नुभयो भने ग्रेट अमेजिङ होइन अब सेलरलाई पनि ओहो स्टोर देख्ने बित्तिकै राम्रो रहेछ स्टोर भन्ने फिलिङ आउँछ तर एटलिस्ट स्टोरमा माथि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एस्केजहरू मेरो बिक्री हुने सामानहरू चाहिँ तपाईँले त्यति मात्र फिचर गरिदिन सक्नुभयो डिजाइन बनाउन सक्नु भएन हजुरहरूसँग डिजाइनरहरू छैन होला भने प्रडक्ट युज मात्र जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट मात्र माथि देखाइदिनु भयो भने स्टोरमा पनि जति पनि ट्राफिक आउँछ तपाईँको बिक्री हुने सामान देख्छ सो फेरि अर्डर कन्भर्ट हुने चान्सेस हाई छ बट आई थिङ्क दोज आर सम अफ द की थिङ्स आई वुड हाइलाइट लास्टमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा असर्टमेन्ट सर्चेसहरूको डेटा सेयर गर्छौँ राइट I believe सर्चको डेटा अब फेरि नेक्स्ट फ्यु डेजमा we're going to publish on दराज युनिभर्सिटी यो चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि अब कोही सेलर्सहरूले अलिकति डेटाहरू बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो डेटा हेरेर चाहिँ हजुरहरूले प्रडक्ट छ भने यो प्रडक्टलाई चाहिँ असर्टमेन्ट अपलोड गर्नुभयो बरु क्याम्पेनमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नु भएन त्यही पनि असर्टमेन्ट अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ द चान्सेस आर स्टिल देयर
यो प्रडक्टहरुको अर्डर आउन सक्ने छ हजुर। किनभने यसको डिमान्ड हाई हुन्छ के अहिले हैन सो यो चाहिँ म आई वुड रेकमेन्ड सेलर्सहरुलाई कि हजुरहरुसँग यो क्याटेगोरी अथवा यो सर्चसँग रिलेटेड प्रडक्टहरु छ भने चाहिँ अरूलाई छोडेर बरु यसलाई चाहिँ अपलोड गर्नु होला so that order only chances will definitely increase. Yes. But that would be some of my recommendations or suggestions, Rijesh. Yes, additional tips to increase sales on 1111. So हामीले अहिलेको भर्खरको कन्भर्सेसनमा धेरैवटा अलिकति टेक्निकल कुराहरू पनि गरेछौँ विथ अ लट अफ टेक्निकल टर्म्स। यो सबैको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो दराज युनिभर्सिटीमा पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले सिम्पली सर्च गर्न मिल्छ दराज युनिभर्सिटीमा गएर अबाउट स्पेशल इन्भिटेसन, फ्री शिपिङ, सेलर भाउचर्स, सेलर पिक्स, स्टोर डेकोरेसन र हाम्रो सर्च क्याप अथवा असर्टमेन्ट क्यापलाई पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हेरेर तपाईँले यो इन्फर्मेसनहरू पाउनु भइसकेपछि इट विल बी भेरी इजी फर यु टु अडप्ट दिस अन युर स्टोर्स एज वेल। र यहाँबाट चाहिँ एकदमै धेरै सेल्स बढ्ने चान्सेसहरू चाहिँ लेट्स सी धेरै नै मल्टिप्लाई हुन्छ। सो अब जस्ट अ फ्यु डेडलाइन्स फर द सेलर्सहरू। अगेन क्याम्पेन पार्टिसिपेसनको तपाईँलाई थाहा नै भइसक्यो, इट्स अन द 9th of November र हाम्रो आजको दिनमा चाहिँ प्याकेजिङ मेटेरियलको डेडलाइन छ। सो टकिङ इन डेट्स होइन 4th November सम्म चाहिँ हजुरले प्याकेजिङ मेटेरियल अर्डर गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले गरिसक्नु भएको छैन भने चाहिँ सकेसम्म छिटो आज नै गरिदिनु होला प्याकेजिङ मेटेरियल्सहरू। मुभिङ टु द लास्ट थिङ, अब के छ दाइ टेम्पल लास्ट पोइन्ट छैन आई थिङ्क डेडलाइन्स यु मेन्सन अब आइ एम नट गर्न हाइलाइट त्यतातिर बट भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइमलाइन्स आई थिङ्क प्याकेजिङ मटेरियल त आज हो राइट सो आई थिङ्क आई वुड हाइली एन्करेज प्लिज प्याकेजिङ मटेरियल पनि अब हजुरको एक्सपेक्टेसन एउटा अनुसारले अर्डर गरिदिनु होला। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि प्याकेजिङ मटेरियल हजुरसँग सक्यो भने फेरि ब्लकर्सहरू क्रिएट हुन्छ अर्डर प्रोसेसिङ अघिकै प्रोसेसिङको डिस्कसनमा। आई थिङ्क लास्टली मैले अलिकति भनौँ न यो चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ सेलर्सहरूलाई आई थिङ्क 1111 इज अ बिग इभेन्ट हाम्रो लागि हजुरको लागि। त्यो सर्भिस यहाँको सर्भिस जुन दिनुहुन्छ कस्टमर्सलाई हाम्रो रेपुटेसन एज अ प्लेटफर्म पनि त्यही नै हो होइन टु द मार्केट टु आवर कस्टमर्स टु आवर सेलर्स। अहिले 1111 को केसमा चाहिँ प्लिज त्यो प्रिपरेसन गरिदिनु होला। एट दिस पोइन्ट भनौँ न अहिलेको टाइममा चाहिँ अब मैले सेलर्सलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्ने भनेको त्यही प्याकेजिङ मटेरियल र क्याम्पेन पार्टिसिपेसन्सहरू गरिदिनु, प्रडक्ट अपलोड गरिदिनु। अब यो साथसाथै एउटा लास्ट कुड बी वर्ड स्प्रेड गरिदिनु होला यहाँहरूको फ्यामिलीमा रिलेटिभ्समा। आइम श्योर अब मलाई नै मेरो रिलेटिभ्सहरू भेन्डरहरूको बेसमा ल टेम्पलजी मलाई के भन्छ वासिङ मेसिन चाहिएको थियो हुन्छ नि के किनौँ कुन किनौँ भन्नु त लाइक 1111 कुरिरहेको छु हुन्छ नि। आइम श्योर हाम्रै सेलर बेसमा पनि कति फ्रेन्ड्स फ्यामिलीजहरू होला उहाँहरूले कति सामानहरू किन्ने अब हुन्छ नि आशा गर्नुभयो होला हुन्छ नि। सो त्यो केसमा चाहिँ स्प्रेड गरिदिनु होला। ठुल्ठुलो भाउचर्सहरू छन्। आइएम प्रिटी कन्फिडेन्ट कि तपाईँले भनौँ न रेकमेन्डेसन गरेको अथवा तपाईँकै सामानहरू प्रमोट गर्ने पनि एउटा गुड टाइम हो। सो वर्ड स्प्रेड गरिदिनु। हजुरहरूको सोसियल मिडियाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि 1111 प्रमोट गर्नलाई प्रडक्टहरू राखेर लिङ्कहरू राखेर आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज स्प्रेड द वर्ड लाइक एन्ड आई थिङ्क हुन्छ नि अब हाम्रो पार्टनर्सहरू जसरी हाम्रो ब्रान्ड्सहरू छन् ब्याङ्क्सहरू छन् लजिस्टिक्स पार्टनरहरू छन् जोसँग हामीले काम गर्छौँ उहाँहरूले पनि हामीलाई 1111 को नोइज स्प्रेड गर्नलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि सेम वेमा आई बिलिभ हाम्रो टिमले सेलर्सहरूलाई रिच आउट गरि नै रहनु भएको छ बट जसको आफ्नो क्यापेसिटीमा छ प्लिज गरिदिनु होला। एन्ड आई थिङ्क आई होप वी क्यान हेभ अ ग्रेट 1111 र 12 बजे प्लिज स्ट्यान्ड बाई मोडमा सकेसम्म बस्नु होला। एन्ड विथ द्याट ह्याप्पी 1111। हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस विथ अस टेम्पल दाइ। आई नो हजुरको टाइम लिने एकदम गाह्रो छ यो मलाई पनि एकदम फुलफुल भयो बिकज टेम्पल दाइको 30-40 मिनट एक्लै पाउनु भनेको इट्स काइन्ड अफ इम्पोसिबल। थ्याङ्क यू यस यस वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। नो वरिज थ्याङ्क यू सेलर्स त्यही हो गेट रेडी फर 1111 यु नो द डेट्स अहिलेसम्म त। सो थ्याङ्क यू दिस इज मी रिजराज कनिकार साइनिङ अफ फर द डे विथ टेम्पल प्याकुरल एन्ड ह्याप्पी 11। नमस्ते। Thank you.